Yeah, no, I'm recording. See, Nana. Next, see, we need to solve this problem. No? The problem is we have a n is a number of elements and list of elements. List of elements istanu. Now you need to print how many number of even numbers in unnai, what list, odd numbers in unnai, count ఎంత ఉంది, what list, prime numbers, what list అన్న. So how many even number, odd numbers are 2, right? 2, right? What are those? 1 and 3, right? 1 and 3, right? So how many prime numbers, Anna? How many prime numbers? How many prime numbers? 1, 3. 1 is a prime number. Is 1 is a prime number? Is 1 is the prime number? No, no, no. So here you have a two prime numbers, 2 and 3. Babu, this is the output. Ila మీ output అనేది ఇలా print అవ్వాలి. ఏం బాబు చూడండి, అవుట్పుట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఇలా ఉండాలి మీ అవుట్పుట్ అనేది. ఎలా? నేను ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ప్రాబ్లం? I hope is the problem is clear. Everyone, Anna, is the problem is clear? Everyone? Nandini, not like that. అలా కాదు నాన్న. హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. చూడండి చూడన్నా, ఫస్ట్ థింగ్ బాబు చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్ నేను అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ. హియర్ యు నో హౌ టు ఫైండ్ ద ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ యు నో హౌ టు ఫైండ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఏనా ఈ రెండు మీకు తెలుసు కదా, హౌ టు ఫైండ్ ద ఈవెన్ నెంబర్ అండ్ హౌ టు ఫైండ్ ద ఆడ్ నెంబర్ అండ్ హౌ టు ఫైండ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్. Is this clear? Is this clear? See, Nana. So here we need to print the even list, right? Even number list, odd number list, prime number list, Nana. ఏం బాబు చూడండి, ఈవెన్ నెంబర్ లిస్ట్, ఆడ్ నెంబర్ లిస్ట్, ప్రైమ్ నెంబర్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ అన్న, so n is the input, right? How many integers you are going to read? ఏం బాబు, n is the number of elements you are going to read, right? Number of elements you need to read from the input. Next thing, Nana, next thing, observe clearly. Next thing, Nana, what you need to do here? You need to read the list of integers, Nana. For example, 5, 7, 9, 10, అలా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఆ నెంబర్స్ అని రీడ్ చేయాలి, రైట్? How to read the numbers? Yesterday I told you how to read the list of numbers, Nana. If you have list of numbers separated with space, list of numbers separated with space, Nana. How to read? If you want to read the 2 and 3 read చేయండి, ఏం చేశారన్నా? వెరీ గుడ్ అన్న. 2 and 3 రీడ్ చేసి ఏం చేశారు మీరు? మ్యాప్ ఆఫ్ int of input, sorry, input dot ఏనా ఇలా యూజ్ చేశారా? రైట్, ఫర్ ద 2 or 3 అంటే some specific, Nana, some specific. But here you need to read the list of integers, right? You don't know how many integers, ఎన్ని integers ఉంటాయో మనకు తెలియదు అన్న. that maybe value may be change, right? So every time means list of integers కదా, you just put inside the list, Nana. List inside the list. Okay, L equal list of integers means first time అవుతాయి మనం ఇలా ఇచ్చాం అనుకున్నా, 2, 3, 4, 5 ఇచ్చాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇట్ రీడ్స్ ద స్ట్రింగ్ లాగా రీడ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దిస్ స్ప్లిట్ ఆఫ్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ లైక్ దిస్, ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తుంది. సో మ్యాప్ టు ఇంటీజర్, సో ఎవ్రీ వాల్యూ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ద ఇంటీజర్ టైప్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ లిస్ట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ద లిస్ట్ అన్న, సో లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది.
Got it, Anna? Got it? What happened? What happened? The statement. What the thing happening in this statement? This statement ఏమవుతుందంటే first input means it reads the entire value. ఆ values అని read చేస్తుందన్న. ఏం బాబు చూడండి, split means ఇలా split చేసేస్తుంది. Int means it is converted into the integer. So map అది map అంటే conversion అయిపోతుంది. After that list. So every list is, I mean, the elements is converted to the list nana. Got it? Is this clear? Is this clear Anna? చూడండి, so L equal to list of int of map of int of input dot split. ఏమో చూడండి, స్ప్లిట్ అనే చూడనా బాబు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2 3 4 5 ఇచ్చారనుకున్నా, ఇన్పుట్ ఏం చేస్తున్నా దీన్ని మొత్తం ఎస్ లాగా రీడ్ చేస్తున్నానా, ఓకేనా, ఒక స్ట్రింగ్ లాగా రీడ్ చేస్తున్నా. ఆఫ్టర్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ ఎంటీ మీన్స్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద స్పేస్ తీసుకుంటుంది. స్ప్లిట్ మీన్స్ ఇదేమవుతుంది మనకు 2 అనేది 3 అనేది 4 అనేది 5 అనేది సపరేట్ అయిపోతుంది, స్పేస్ బట్టి సపరేట్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ మ్యాప్ టు ఇంట్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంటిజర్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, ఓకేనా. ఆఫ్టర్ దట్ లిస్ట్, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద లిస్ట్ టైప్, రైట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ హౌ ద ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ద స్టేట్మెంట్? ఈ స్టేట్మెంట్ లో ప్రాసెస్ అనేది అర్థమైందా? ద రెస్పాన్స్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద ఎనీథింగ్ అన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. రెస్పాన్స్ అంటే మీరు వింటున్నారా లేదా అనేది. సో should specify with the yes or no, right? That is why. Yeah, Nana. Yeah. Okay, got it, Nana? So after this, so list of integers read chesamu, n value read chesana. Next my task is chunana, I need to get the value by value, right? I need to get the value by value. 1 by 1 value రావాలి కదా ఇక్కడ నాకు, 1 by 1 value రావాలి నాన్న, రైట్. చూడన్నా 1 by 1 value ప్రింట్ అవ్వాలి. Yeah, you can try nana from your end. So you just leave and you can write. Chunana, first thing you need to check that value is even or odd nana. How to find the number is even or odd? Tell me. How we are going to find that the number is even or odd? Very good, super. If I modulo division 2 is equal to 0 na, ఏం బాబు 0, right? Then what should I do? The number is even, right? Even means I need to add to the store in the append event list ana, okay na. Even list లో స్టోర్ చేయాలి నేను. I need to store this in the even list ana, even number list. Yes or no? ఎలా స్టోర్ చేయాలి ఏనన్నా చెప్పండి, ఎలా స్టోర్ చేయాలి? What is the command? So already I told you in the last class, right, how to add the element into the list. Very good, Nana. Prime list, Nana. Prime list, right? So e dot append of I, Nana. Else means odd number, right? No, odd only, right? That is it, right? Is it right, Nana? Is it right? Everyone, Nana, try to respond. Is this clear? Now, Nana, now tell me, if a number is a prime number, first it should be a even number or odd number, Nana. A number is a prime number, then it should be odd number, right? Even number.
Is it even number? No, right? If nana oka number prime number and compulsory that should be a odd number, right? All odd numbers are prime numbers. Is it true or wrong? Is it true or false? All odd numbers are prime numbers. True na? True na? Odd numbers anni prime numbers are 9 prime number are. All prime numbers are odd numbers. Now all prime numbers are odd numbers. All prime numbers are odd numbers. True, right? So means ఇక్కడికి వచ్చే ఆడ్ నెంబర్ ని ఇక్కడికి వచ్చే బాబు ఇక్కడికి వచ్చే ఆడ్ నెంబర్ ని ఇక్కడికి వచ్చే ఆడ్ నెంబర్ ని ఇక్కడికి వచ్చే ఆడ్ నెంబర్ ని చూడన్నా ఇక్కడికి వచ్చే ఆడ్ నెంబర్ ని ఐ నీడ్ టు చెక్ ఈస్ దిస్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ అయిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. మీకు తెలుసు అనుకుంటాను లాజిక్ ఎలా రాయాలో. ఏనా for the prime number how many for the prime number how many factors are there? 2 factors, right? Yeah, 2 factors, right? So here some k equal to 1 nana. So 1 nunchi chunana for I in range of I plus 1. Yeah, if it is not I nana, this is so k తీసుకున్నాం కదా. So now k is not required now. So I think I'll take the k nana. 1 comma chunana 1 comma. So I modulo division k equal to 0 nana. ఏం బాబు చూడండి every time c plus equal to 1, right? If c equal to 2, then c equal to 2 now, then it is a prime number, right? Yes or no? It is a prime number, right? So when it is a prime number, p dot append of I, right? ఏమన్నా చూడండి ఏమో got it? Yes or no? చూడన్నా now is it our program is over nana ఇక్కడికైతే program over అయిపోయింది చూడండి. Now we need to print the how many even numbers, how many odd numbers, how many prime numbers. How to get the how many even numbers are there? How to get how many even numbers are there? Very good nana, super. How many even numbers? I'm asking count nana. How many even numbers? Yes Bhavani, your answer is right. Exactly nana. Count of e na length of e nana. Babu length of e. Next nana I need to print the data without comma, without braces nana. ఇలా ప్రింట్ చేయాలి లిస్ట్ లో డేటాని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి నేను 5 6 7 8 ఇలా ప్రింట్ చేయాలన్నా. హౌ టు ప్రింట్ ద డేటా? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎల్ నేను ఎల్ ప్రింట్ చేస్తే ఎలా వస్తున్నా ఇలా వస్తుంది డేటా. ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ఎల్ ఐ విల్ గెట్ ద డేటా లైక్ దిస్, బట్ ఐ రిక్వైర్ టు ప్రింట్ ద 5 6 7 8 exactly nana. Thank you. Yeah, so yeah nana. Yes nana. Yeah, we got it. Next nana print of length of odd numbers, print of star o. Next nana print of length of p, print of star of p. See nana, this is our code. So if you run this code,
I'm going to enter 6 values. 6 values. ఎలా ఎంటర్ చేస్తున్నాను 23 4 22 56 7 19. How many are there? 1 2 3 4 5 6, right? 3 even numbers, 3 odd numbers, 3 odd numbers. Is it true? Is it true, Nana? Babu, correct our program? Is it our program is right? But what I told you, the data should be in the sorted order, right? The data should be in the sorted order, right? Is our data is in the sorted order? Is our data, our elements are in the sorted order? No, right? So where should I change the code? Tell me. How to sort the data? Yesterday I already told you, Nana, how to sort the data. Where should I sort the data? E dot sort, O dot sort, L dot sort, or P dot sort. Ala use cheyali. Instead of doing that many things, so Nana, simple Nana. Here you just use a L dot sort, Nana. See, if you run this code, is it sorted? Is it sorted, Nana, now? Check this code. I just used an extra statement. You know already yesterday we had a discussion on the sorting, Nana. Nana, chundi. Got it? Is this clear, everyone? Chunana, sorting, prime number, even number, odd number, everything you have done. And see what happened in the for yeah, Ram. Nana, ikkada ఏంటంటే Nana, Babu, మీరు ఆల్రెడీ ప్రైమ్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. అగైన్ యూర్ ఆస్కింగ్ Nana, ఇట్స్ ఓకే Nana. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Nana, ఇక్కడ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ యూ హ్యావ్, మీ దగ్గర ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ 6 Nana, 6 తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో కే వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందా 1 నుంచి ఎంత వరకు రిపీట్ అవుతుంది? సో 1 నుంచి ఎక్కడ రిపీట్ అవుతున్నా 6 వరకు కదా. సో యు నో వెరీ వెల్, if you want to find the factor should be less than or equal to that number, right? ఏనన్నా ఏ నెంబర్ కైనా ఫ్యాక్టర్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దట్ నెంబర్, ఎస్ ఆర్ నో? ఫ్యాక్టర్స్ అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దట్ నెంబర్, రైట్? దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ఫ్రమ్ 1 to 6 అన్న. 1 to 6 చూడండి. 6 మాడ్యులో డివిజన్ 1, 6 మాడ్యులో డివిజన్ 2, 6 మాడ్యులో డివిజన్ 4, సారీ 3, 6 మాడ్యులో డివిజన్ 4, 6 మాడ్యులో డివిజన్ 5, 6 మాడ్యులో డివిజన్ 6. When this condition is true, you are going to increment the counter value. Is equal to 0 now. Is the condition true? Right. That is why C equal to 1. Is the condition true? There is a value is goes to 1. So this is condition true. Sorry, the value is goes to 2 now. Here the condition is true. The value is goes to 3. Here the condition is false. The remaining value is same. The value is same. Here the value is 4. Got it? Got it, Anna? Ram Subhash, I think. But so this program is wrong for some edge test case ana. Oka test case matram fail avutundi. What is the test case? But this program is wrong for some other test case. What is that? No, 0 ki factors undavu kada na. It doesn't execute that one. Super. Who is that? Prem Kumar. Very good, Nana. No. See, Nana. See, Nana, 1 is common, Nana, that is not a matter. Chunana, for example, Chunana, 5 numbers, Nana. 5 numbers.
5, 2, 3, 6, 7. Now tell me. Now tell me, what are the even numbers? What are the odd numbers? What is the prime number? Tell me, Nana. See, Nana. Is this right? Is this right? Yes. Now. So, మన light వెలిగింది కదా. For the 2 it is wrong, right? For the 2 it is wrong, Nana. Got it, Nana? For 2 it is wrong, right? So to overcome that, Nana, Nana, to overcome that, see, Nana, after that, so it is even also. It is a even also, right? It is even also, right? If I equal to 2, Nana, right? So P dot append of I. Now you can check it. 5, 6, 2, 4, 5, 9. Babu? Is it right? Now is it right? Now is it right? Yes or no? Okay. So now the next most important topic, Nana, dictionaries. Next most important topic, dictionaries, Nana. Dictionaries. Sir, what is the difference between dictionary and list? There is a very uh, important question, Nana. So what is the difference between list and what is the different dictionary, Nana? Sir, list ఉంది కదా మన దగ్గర. So what is the speciality of the dictionary? What is the speciality of the dictionary? Nana, for example, good, Nana. Chunana, for example, Nana, super, wow. So many of them knows already all the topics, right? Good, Nana. Nana, up to now, so you already did your program now. What is that? Frequency of each letter in the given sentence. Yes or no? ఒక ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ ఇచ్చిన లైన్ లో నిన్న ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ ఇచ్చిన లైన్ లో సెంటెన్స్ లో ఉన్న లెటర్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఆల్రెడీ. ఏం బాబు? Solve that one. What is the frequency of each letter in a given sentence? Okay, no string లో frequency మొత్తం find out చేశారు కదా నన్ను. రైట్ నన్ను అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేరాగ్రాఫ్ లో ఉన్న వర్డ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్డ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చెప్పండి? If you want to find the frequency of words, Nana, ante how many times the word repeated, how many times is word repeated, how many times was word repeated. Is my question is clear? Is my question is clear? If my question is clear, then you will get that purpose of the dictionary. Yeah, Nana. Is this clear? How to count the words in a given sentence, Nana? Okay, ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో సారీ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో ఆర్ పారాగ్రాఫ్ లో యూ నీడ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్. ఈచ్ వర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి మనకు. సో ఇక్కడ మనకు
నీట్ గా తెలుసు కాబట్టి అన్న ఇక్కడ యు నో ఆల్రెడీ దట్ ఏబిసి. సో ఏ యొక్క ఇండెక్స్ వచ్చేసి 65, క్యాపిటల్ జెండ్ యొక్క ఇండెక్స్ వచ్చేసి 97, 90 అని మనకు తెలుసు కాబట్టి సో యూ జస్ట్ మ్యాప్ టు ద లిస్ట్ అన్న, లిస్ట్ 0 ఇండెక్స్ కి మ్యాప్ చేసి చేసాము. ఓకేనా, దిస్ వన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ డన్ రైట్. ఎస్ సార్ నో, ఇదే కదా మనం పర్ఫామ్ చేసింది. బట్ ఇక్కడ వర్డ్ మే బి ఎనీథింగ్ రైట్, ఏనా వర్డ్ మే బి ఎనీథింగ్. వర్డ్ మే బి ఎనీథింగ్. ఎస్ సార్ నో, చెప్పండి. 26 లెటర్స్ లాగా ఏమో 26 వర్డ్స్ మనకు ఇక్కడ ఉన్నాయా? ఈజ్ దేర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్? దిస్ మెనీ వర్డ్స్ ఓన్లీ మాత్రమే ఉన్నాయని మనం చెప్పగలమా? దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ రైట్. మీన్స్ ఇక్కడ అది స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఏ వర్డ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు కదా, ఏ వర్డ్ అయినా ఉండొచ్చు. ఏమబు ఏ వర్డ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్యాచ్ లో మన టీంలో 150 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 150 మెంబర్స్ లో ఒక్కొక్క నేమ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎవరైనా డూప్లికేట్స్ ఉన్నారా లేదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా రైట్ చూడనా, the purpose of the here our dictionary will solve that kind of purpose. So we know that what is the index type of the list? What is the index type of the list? What is the index type of the list? Very few members are responding. Integer only, right? Nana, I'm asking that index type nana. అంటే ఇక్కడ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ రాస్తాం కదా, ఐ అనేది ఏ టైప్ అనేది. ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్ రైట్, ఇంటీజర్ రైట్. బట్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద డిక్షనరీ ననా. ఈ డిక్షనరీలో ద టైప్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ మే బి ఎనీ టైప్ ననా. టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఎనీథింగ్. అంటే ఎనీథింగ్ మీన్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ యువర్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్. యువర్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ నాన్న. మీ నేమ్ కూడా ఒక టైప్ గా ఉండొచ్చు. అర్థమవుతుందా? లెట్ us స్టార్ట్ విత్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్ అన్న. చూడండి, సీనా డిక్షనరీ లైక్ ఏ లిస్ట్ అన్న బాబు. డిక్షనరీ లైక్ ఏ లిస్ట్, బట్ more general. In list the index position have to be integers. In dictionary the indices can be almost any type nana, almost any type. That may be integer, that may be a float, that may be a string. Okay na em babu? So don't get confused, only the definition ana chudandi. Definition odi any type undachu ikkada. The dictionary type may be anything. The dictionary type may be anything. అంటే టైప్ అనేది ఏమైనా ఉండొచ్చు. గాట్ ఇట్ అన్న? మ్యాపింగ్ బిట్వీన్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇండిసెస్ కీస్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అన్న బాబు. చూడండి, ఇండిసెస్ ఏంటివంటే చూడండి, సెట్ ఆఫ్ ఇండిసెస్. ఇండెక్స్ ని కీస్ అంటాం నాన్న, ఇండెక్స్ ని కీస్ అంటాం. అరేంజ్ చేసిన వాల్యూస్ అంటాం నాన్న. అసోసియేషన్ ఆఫ్ కీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఎ కీ వాల్యూ పేర్ అన్న. చూడన్న, ఆ రెండింటిని కీ వాల్యూ పేర్. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న, మై నేమ్ ఈజ్ రాము. రాము యొక్క రోల్ నెంబర్ వచ్చేసేసి 05L2 1A121 nana. Right? See, this is the key and this is the value. అర్థమవుతుందా? ఈ కీకి ఈ వాల్యూ ఉంది. ఒకవేళ మీరు సార్ రోల్ నెంబర్ కి నేమ్ మ్యాప్ చేస్తాం కదా అంటే ఈవెన్ యూ కెన్ కన్సిడర్ key this one also. చూడనా, so 05L2 1A121 name is Ramu.
Yeah, no, that is why. So index is any type, index ఏ type అయినా ఉండొచ్చు, values is also any type nana. So values is also any type. Got it nana? Is this clear? Is this clear? So నేను ఇలా స్టోర్ చేయాలంటే is it possible with the list తో ఈ రోల్ నెంబర్ కి ఈ నేమ్ ని స్టోర్ చేయగలనా? Is it possible? Is it possible with the list అనా? లిస్ట్ లో ఎంతసేపు నేను ఏం చేయాలనా? సో L of 0 లో నేను రామ్ ను స్టోర్ చేయొచ్చు. L of 1 లో నేను జాన్ ను స్టోర్ చేయొచ్చు. L of 2 లో నేను కుషీల్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? అంతే కదా? దిస్ ఈస్ పాసిబుల్, బట్ this will not possible. Yes or no? This will not possible in the list. ఎందుకంటే index always should be integer, but here the index is the, what is the type of index? ఏనా ఈ ఇండెక్స్ టైప్ ఏంటి చెప్పండి? ఇది ఏ టైప్ లో ఉంది? What is the type of index? Good Bhavani. What about remaining? నా ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారన్న, చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి. If a number if a pattern contains if a pattern contains single letter if a pattern contains single letter, then it is a string nana. గుర్తుపెట్టుకోండి. A pattern contains single ఒక్క letter ఉన్న చాలు, then it is a string. Now tell me, what is this? Yes, this is the string. Got it nana? Got it? Is this clear? Is this clear nana? చూడండి. Creation of dictionaries nana. How to create the list nana? Which brackets you can use for the list? ఏ brackets use చేస్తారు లిస్ట్ కి? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, రైట్? ఏనా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూస్ చేస్తారు కదా. హియర్ యూ కెన్ యూజ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ అన్న. బాబు చూడండి, హియర్ యూ కెన్ యూజ్ ఏ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. ఏనా చూడండి, యూజింగ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. చూడనా నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద లిస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ లిస్ట్ నేమ్ అన్న? లిస్ట్ మెథడ్ ద్వారా ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? LIST, రైట్? ఏనా LIST, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? By using list you are going to create the list, right? Here you can use DICT, dictionary, DICT. Yeah, DICT, dictionary. Right? Chunana, we will see. చూడనా నెక్స్ట్ డిక్షనరీస్ మళ్ళీ చూద్దాం. ఫస్ట్ డిక్షనరీ క్రియేషన్ అన్న. we'll see the creation of the dictionary. We'll see the dictionary creation అన్న. So I didn't share this program with you. I'm going to delete this program. See, D equal to C nana. Now you just check that what is the type of dictionary nana. Babu, type of dictionary. చూడండి, type of dictionary. చూడనా type of D. So which type it is? Which type is which is type nana? Dictionary. Yeah, got it?
For example, sir, if you use a DICT, see, no, both are same, right? Both are same, right? See, if you create an empty list, empty list la create చేశారు, right? You created an empty list. If you want to add the data, data add చేయాలంటున్నాను. D of 1 equal to hi, D of 2 equal to hello, right? D of 3 equal to how. చూడనా, is it possible? Is it possible? Generally, if you use in the list, what happen అన్న? List లో యూజ్ చేస్తే which type of error you will get? Which type of error you will get? Sir, Nana, sorry. See, Nana, which type of error you will get, Nana? Array out of an exception, right? Then out of index, right? List out of index, right? But here you didn't get such kind of error, Nana. ఇక్కడ మనకు append అనే మెథడ్ ఏం అవసరం లేదు. You just add like this. ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అన్న మీరు. You just add like this. ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. చిన్న, if you run this code, see Nana, బాబు చూడండి. See Nana. See Nana. This is the key. This is the value. Chuna, initially the key is integer, right? Initially key is the integer, right? గుర్తు పెట్టుకున్నానా, కీ అనేది మనకు ఇంటీజర్ గా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ లిస్ట్ అన్న, యూ కెన్ యూజ్ లిస్ట్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అన్న, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న, చూడనా, if your keys, so keys చూడనా, key 1, key 1, key 2, key 3. Does it allow in లిస్ట్ అన్న? ఇది అలౌ చేస్తుందా లిస్ట్ లో? నో, రైట్? లిస్ట్ లో ఇది అలౌ చేసేనా? Now you can check. Key 1 is high, key 2 is high. So some of them asking, sir, what happen if you use a star here? Chunana check change mere. If you use a star, it will print only keys, nana. If you use a star, it will print only keys. Keys మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది. బాబు చూడండి, లిస్ట్ లో స్టార్ ఎల్ పెడితే మీకు ఏమొస్తుందా? వాట్ విల్ గెట్ ఇన్ ఏ స్టార్? ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి నానా. లైక్ దట్ హియర్ విల్ గెట్ ఓన్లీ కీస్ నానా. Here you will get only keys.
Sir, why you are using square brackets, flower brackets? Should use no, sir? Say they didn't understand your question. అంటే ఎందుకు మనం ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం అంటున్నారా? ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఎందుకు యూస్ చేయాలని అంటున్నారా? Saeed, raise your hand. I can unmute you if you want. Just raise your hand. I will unmute you if you want to speak. I didn't understand your question, Anna. ఎక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్? Here, right? D of square bracket అన్న ఇక్కడ అడుగుతున్నా మీరు. అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్వేస్ క్రియేషన్ కి నాన్న క్రియేషన్ కి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ అన్న, అంతేకాని ఇండెక్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే యూ షుడ్ యూజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అన్న. బాబు ఇండెక్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇండెక్స్ మే బి ఎనీ టైప్, బట్ ఈస్ దిస్ ఇండెక్స్ ఆర్ నాట్? ఇండెక్స్ కదా అన్న, దిస్ ఇస్ ద రైట్. ఈస్ దిస్ ఇండెక్స్ ఆర్ నాట్? ఇండెక్స్ కదా. If you want to access the index, Nana, if you want to access the index, you should use square brackets. Okay na? So ikkade kada Nana, a kind of language lo na you should use the square brackets. You can use a single quote also. Now you can use a single quote also. That is not a big issue. Sorry. మీరు సింగిల్ కోట్ యూజ్ చేసినా డబల్ కోట్ యూజ్ చేసినా ద కంప్యూటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ సింగిల్ కోట్. ద కంప్యూటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ సింగిల్ కోట్ నాన్న. చూడండి, చూడన్నా. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ మిక్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద థింగ్స్ అన్న. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద 1. సో 1 తీసుకుంటాను, ఇక్కడ కీనే తీసుకుంటానా. ఇక్కడ డస్ ఇట్ అలౌ ద 12.56 యాజ్ ఏ కీ? చూడన్నా, ఏమో చూడండి. ఇంటీజర్, స్ట్రింగ్, float, right? Yeah, no, float, right? Then what else? Anna? It's enough, right, to access the any type. So any types check ikkada. Em babu? Is this clear? Now we will see the methods are available in the dictionary Anna. Chundi. dir of dict. Now these many methods are there. Babu, these many methods are there. Chunana. ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర, రైట్? we will see one by one అన్న. క్లియర్, you know very well క్లియర్ నా. క్లియర్ మీన్స్ అన్న, క్లియర్ మీన్స్ it needs to erase the data, right? ఏనా డేటాను ఎరేజ్ చేయమనే కదా. erase the data in the dictionary, right? From keys nana, from keys. ఏమో చూడండి, help of dict dot from keys. Create a new dictionary with the keys from the iteratable nana. చూడన్నా ఏముంటుంది. సో ఇన్స్టెన్స్, సో అది మనకంత యూజ్. నేను చెప్తాను, ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ చెప్తాను చూడండి. కాపీ ఒకటి నానా, గెట్ నానా. బాబు గెట్. సో గెట్ ఏంటంటే నా చూడన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఏ డిక్షనరీ. ఓకేనా, డిక్షనరీ ఇలా ఉంది నానా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి డాట్ గెట్ ఆఫ్. చూడ డి డాట్ గెట్ ఆఫ్ 12.56 అంటే నానా 12.56. It is going to get the value nana. Chun babu, d dot get of 12.56. Sir, ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదా.
సరే ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదా 12.56 ఏనా చూడండి both are same right both are same right both are same right బట్ కానీ నాన్న కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ d of 12.56 nana right you are getting the how right but if you use a 12.57 is there 12.57 is 12.57 there nana no it doesn't clear ఏం చేయదు nana చూడండి if you run this code see nana the braces is going to generate an error nana the braces is going to generate the key error key is not there here the get is going to doesn't generate any error it return none అంటే ఎలిమెంట్ లేకపోతే నన్ అని రిటర్న్ చేస్తుంది అన్న అప్పుడు చూడండి ఎలిమెంట్ లేకపోతే నన్ అని రిటర్న్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ యువర్ ఓన్ మెథడ్ యువర్ నో మెసేజ్ అన్న ఒకవేళ లేకపోతే ఇక్కడ చూడన్నా కీ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ రాశారు అనుకున్నా కీ ఈజ్ నాట్ దేర్ సి ఏమో చూడండి the difference of the brackets and difference of the get is this clear get method is going to give the particular message okay na error అనేది generate చేయదు ఏం అర్థమైందా everyone బోర్ కొడుతుందా yeah see nana next na get items nana babu items అంటే ఏంటన్నా సో వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ అక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పడానికి నన్న ఇక్కడ ఐటమ్స్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాను ఐటమ్స్ మీన్స్ ఎవరీ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ ని ఒక ఐటమ్ అంటారు అన్న ఎవరీ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ ని ఒక ఐటమ్ అంటారు చూడనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డి డాట్ ఐ హోప్ ద గెట్ మెథడ్ ఇస్ క్లియర్ అన్న చూడనా డి డాట్ ఐటమ్స్ ఏనా చూడండి ఐటమ్స్ ఏమున్నాయి 1 హరి హాయ్ కీ 2 హలో 12 is 12.57 ఏమబు చూడండి ఐటమ్స్ అంటే ఏమొస్తాయి మనకు ఐటమ్స్ అన్నీ వస్తాయి నాన్న ఓకేనా సార్ ఒకవేళ నాకు ఓన్లీ కీస్ మాత్రమే కావాలి చూడన్నా కీస్ అనే మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ ఐటమ్స్ కాకుండా నాన్న ఓన్లీ కీస్ మాత్రమే కావాలి కీస్ నాన్న ఎస్ సార్ నో ఓన్లీ కీస్ రైట్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను డైరెక్టరీ ఆఫ్ డిక్షనరీ అనేసి ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్స్ ని మీరు రాసుకున్నాను ఈ మెథడ్స్ యూజ్ అవుతాయి మీకు ఓకేనా నెక్స్ట్ అన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ అన్న వాల్యూస్ హాయ్ హలో హౌ ఇస్ ద వాల్యూస్ రైట్ ఏం బాబు చూడండి వాల్యూస్ ఇలా వస్తాయన్న మనకు ఏమన్నా చూడండి దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ రైట్ నెక్స్ట్ అన్న సో పాపులేషన్ అప్డేట్ మీన్స్ అది నన్ను అప్డేట్ చేయడం వాల్యూని సో ఎనీథింగ్ ఎల్స్ హియర్ దట్స్ ఆల్ అన్న బాబు పాప్ గెట్ ఐటమ్స్ లేదు కదా ఐటమ్స్ ఉంది ఐటమ్స్ కి గెట్ కి నాన్న బాబు గెట్ అంటే ఇండెక్స్ లాగా యాక్సెస్ చేస్తుంది శివశంకర్ ఐటమ్స్ అన్ని ఐటమ్స్ వచ్చేస్తాయి నాన్న చూడండి ఐటమ్స్ అన్ని ఐటమ్స్ వచ్చేస్తాయి నాన్న ఆల్ ఐటమ్స్ వస్తాయి ఏనన్నా బాబు పాప్ అంటే నాన్న చూడనా పాప్ ఆఫ్ డి డాట్ పాప్ నాన్న చూడనా డి డాట్ పాప్ అంటే పాప్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ అన్న సో దానిలాగా ఫస్ట్ లాస్ట్ వెళ్ళి ఇచ్చేది నాన్న
కంపల్సరీగా ఇక్కడ మీరు ఏదో ఒకటి మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. High is deleted, Nana. High is deleted, right? If you want to check that print of D, right? After this, you write that print of D. See, Nana. High is deleted, children. Yes or no? In the second list, you don't have a high data. High data అనేది లేదు చూడన్నా. ఏం బాబు పాప్ ఆఫ్ హై. నెక్స్ట్ అన్న పాప్ ఆఫ్ ఐటమ్. Pop of item, Nana. So you don't have item here, Chunana. Item means it is going to delete the last one. Last one delete chestuna. Pop item. Pop lo matram compulsory ga argument ఇవ్వాలి. Pop item లో అయితే లాస్ట్ వన్ డిలీట్ చేస్తున్నాను బాబు గుర్తుపెట్టుకోండి. పాప్ కి పాప్ ఐటమ్ కి డిఫరెన్స్ నానా. పాప్ కి పాప్ ఐటమ్ కి డిఫరెన్స్ నా. పాప్ అంటే యూ షుడ్ గివ్ ద ఎలిమెంట్ ని ఇవ్వాలన్నా. ఏ కీని డిలీట్ చేస్తున్నారో ఆ కీని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. పాప్ ఐటమ్ అంటే సో ఇట్ ఇస్ డిలీట్ ద వన్ కీ పేర్ అంటే కీ పేర్ ని కీ వాల్యూ పేర్ ని డిలీట్ చేస్తుంది. ఏది లాస్ట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో లాస్ట్ వన్. ఏనా ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? చూడనా ఈ మ్యాటర్ ఉంది కదా. సో ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో ఉన్న లెటర్స్ ని నేను కౌంట్ చేయాలన్నా బాబు. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో, సో ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో తర్వాత ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో ఉన్న ఎన్ని వర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ అన్నిటిని కూడా నేను కౌంట్ చేయాలి. ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ అన్నిటిని కూడా కౌంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మై టాస్క్. బాబు చూడండి, దిస్ ఇస్ ద పేరాగ్రాఫ్, రైట్? సో ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో ఉన్న వర్డ్స్ అన్నిటిని కూడా కౌంట్ చేయాలన్న నాకు. కౌంట్ చేయాలి. That is our task. Now tell me, so can you try for this program? Anyone? Already you know everything. మీకు డిక్షనరీ గురించి మొత్తం తెలిసిన ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్పండి. చూడనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ఎస్, చూడనా దిస్ ఈజ్ యువర్ డేటా, రైట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ డేటా అన్న. నౌ ఎస్ లో డేటా ఉంది అనుకునేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద 5 minutes టైం నాన్న. ట్రై టు రైట్ ఎ కోడ్ ఫర్ దిస్. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టెల్ ద లాజిక్ నాన్న. నేను చెప్తాను లాజిక్ మీకు, ఓకేనా? బట్ బిఫోర్ దట్ యూ జస్ట్ ట్రై ఇట్. ఇచ్చిన ప్రతి వర్డ్ కి ఫ్రీక్వెన్సీ కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్న. దట్స్ ఆల్. చాలా ఈజీ నాన్న, చాలా ఈజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ 3 or 4 lines code nana. 3 or 4 lines code exactly nana. Arikala Naveen, you didn't use the ORD here. If he has a single letter, then ORD use చేయొచ్చు నాన్న. ORD అవసరం లేదు ఇక్కడ. ORD అవసరం లేదు నాన్న. పైథాన్ ఇక్కడ చూడన్నా, పైథాన్ అనేది ఒక ఇండెక్స్ లాగా ఉంటుంది నాన్న. పైథాన్ ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది, ఈజ్ ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది, యాన్ ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది, ఇంటర్మీడియట్ ఒక ఇండెక్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఒక ఇండెక్స్, హై ఒక ఇండెక్స్, అలా ఉంటుంది నాన్న. Ram, what happens if you use a list of S?
What happens if you use a list of s? If you use a list of f, that will happen, Nana. Every letter is considered as a separate element. This is not your target, right? This is not your target. Idi me target kaadu, Nana. What is your target? A target is to, but if you use a list of s, there's nothing. How to separate the words from the given string? Words ni ela separate chestaru? Which technique you are going to use for the separation of the words? You know each word is separated with space, right? Then tell me. Reka. Super. Rams Bosch. Very good, Nana. Slice. ఒక string ni, yeah, very good. Aparna, good, Nana. Purnima, find. No. Shivashankar, good. Nana, split, using split. Split off ante space ante emundana? That is divided into keys, right? Chunana. The first thing, next Nana, babu s equal to తీసుకున్నాను, s equal to s dot split off. చూడనా ఇక్కడ ఈవెన్ స్పేస్ కూడా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద స్పేస్ ఓన్లీ. చూడనా ఈచ్ వర్డ్ ఈస్ సెపరేటెడ్, రైట్? నౌ ఎస్ ఆర్ నో? ఈచ్ వర్డ్ ఈస్ సెపరేటెడ్ విత్ ద కామా. ఏనా స్ప్లిట్ అయిపోయిందా? Some of them done the program very good. Who is that? Prasuna. If not in d dot keys, d of I equal to 1. Very good, Nana. Super. Prasuna, if you did your own, really good, Nana. Really good. Good, Prasuna. Yes, Nana. Yes, Nana. నేను చెప్తాను చూడండి. It's not a big thing, Nana. చాలా easy. Babu, you are going to use a dictionary, right? Yes or no? Dictionary use చేస్తున్నారు కదా నాన్న? So you just take the dictionary, right? So after this, you just read one by one letter word from the yes, Nana. ఏం బాబు ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ వస్తుందా? వన్ బై వన్ వర్డ్ వస్తుంది కదా, వన్ బై వన్ వర్డ్ వస్తుంది కదా, రైట్? చూడనా ఇక్కడ. సో ఈచ్ వర్డ్ యొక్క ఇండెక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా. ఈచ్ వర్డ్ యొక్క ఇండెక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆ కీ అనేది నా డిక్షనరీలో ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలన్నా. బట్ హౌ టు గెట్ ద కీస్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీ? ఏనన్నా నాకు కీస్ అన్ని కావాలంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ఆల్ ద కీస్ ఇన్ ద డిక్షనరీ, హౌ టు ఫైండ్ ద కీస్ ఇన్ ద డిక్షనరీ నానా? సూపర్, థ్యాంక్ యూ నానా. చూడండి బాబు, చూడండి డి డాట్ కీస్ అంటే నాకు కీస్ వస్తాయి నానా, రైట్? ఐ నాట్ ఇన్. సో ఇఫ్ ఐ నాట్ ఇన్ డి డాట్ కీస్ మీన్స్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటన్నా? ఐ అంటే వచ్చిన కీ అనేది మన డిక్షనరీ లేదనే కదా దాని మీనింగ్. ఏం బాబు, ఐ అనేది ఐ నాట్ ఇన్ డి కీస్ అంటే, సో ఇక్కడ కీస్ అన్ని వస్తాయనా? ఏం బాబు, ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కీస్ వస్తాయా? ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ కీస్ లో
ఈ కీ లేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? దట్ ఇస్ అ న్యూ ఎంట్రీ, రైట్? దట్ ఈస్ అ న్యూ ఎంట్రీ, రైట్? దట్ ఈస్ అ న్యూ ఎంట్రీ, రైట్? ఏనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ న్యూ ఎంట్రీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ న్యూ ఎంట్రీ ఏం చేయాలా నేను? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ న్యూ ఎంట్రీ ఏం చేయాలా నేను? d of I equal to 1, right? Yes or no? d of I equal to 1, right? ఆ వర్డ్ కి ఇండెక్స్ కౌంటర్ వాల్యూ 1 అవుతుంది కదా, రైట్? else means that key is already yanana, the key is already available, right? Else means the key is already available, right? Yes or no? The key is already available, right? If the key is already available, what should I do here? Chudana, what should I do here? Plus equal to 1, right? Yes or no? చూడండి అంతే కదా. Everyone, is this clear? Is this code is clear అన్న? ఏనన్నా చూడండి, ఇనిషియల్గా ఏం చేస్తున్నాను? ఇఫ్ ద కీ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ కౌంటర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, వాల్యూ ఉంటే అప్డేట్ చేస్తున్నాను. మనం చేసిన కాన్సెప్టే, మనం చేసింది కదా నాన్న, ఇది లిస్ట్ లో ఉండడం, అపెండ్ చేసుకున్నాం కొత్త కీని, లేకపోతే అలా చేసుకుంటూ వచ్చాం, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దిస్ నాన్న, ఆఫ్టర్ దిస్ చూడనా, జస్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ డి అని చెక్ చేస్తాం, మళ్ళీ చూద్దాం నాన్న రిమైనింగ్ కోడ్. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్, చూడనా, Python is repeated 6 times, is repeated 6 times, and is repeated 3 times, interpreted is repeated 1 time, high level is repeated 2 times, programming is repeated 1 time, its is repeated 1 time, ఏం బాబు చూడండి, combined is repeated 1 time, it is repeated. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ క్యాపిటల్ పైథాన్, స్మాల్ పైథాన్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ నాన్న. చూడనా, ఇక్కడ పైథాన్ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వచ్చింది కదా, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెంట్. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఏ ఈజ్ డిఫరెంట్ అన్న, ఏ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో నౌ సరే, వీ డూ వన్ మోర్ థింగ్. వాట్ ఇట్ ఈస్, హౌ టు కన్వర్ట్ ద ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ఇంటూ ద లోయర్ కేస్. ఎలా క్రియేట్ చేయాలన్న, ఆ డేటా మొత్తాన్ని లోయర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ చేసి కౌంట్ చేయాలి. నౌ టెల్ మీ హౌ టు క్రియేట్ ద లోయర్ కేస్. ఈజ్ లోయరా బాబు? చెక్ ద స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. డి డాట్ లోయరా? ఎక్కడ ఎక్కడ నేను కన్వర్ట్ చేయాల్సింది? వేర్ ఐ నీడ్ టు కన్వర్ట్? సరే లోయర్ నానా, ఓకే లోయర్. వేర్ షుడ్ ఐ యూజ్ దట్ లోయర్? డి డాట్ లోయరా? గుడ్ నానా. స్ట్రింగ్ ఏ మనం కన్వర్ట్ చేయాలి, డిక్షనరీలో మెథడ్ లేదు నానా, స్ట్రింగ్ లో ఉంది నానా బాబు. ఎస్ డాట్ లోయర్. చూడనా, నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్, ఏమో చూడండి, కన్వర్ట్ అయిందా లోయర్ లోకి? ఇస్ ఇట్ కన్వర్టెడ్? కన్వర్ట్ అవ్వలేదు నాన్న, చూడండి. సో ఎలా? Now check it. Here, got it. Is lower na, lower. ఓకేనా? మొత్తం లోయర్ లెటర్స్ వచ్చేసాయి మనకి ఇక్కడ. నాన్న చూడు నాన్న, ఇక్కడ ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ బదులు నాన్న ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ బదులు, దట్స్ ద ట్రూ నాన్న. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ లోయర్, ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ లోయర్.
Got it? S dot lower అంటే నాన్న S dot lower అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే గిన సో ఆ యొక్క స్ట్రింగ్ అనేది అంటే లిస్ట్ లో అప్డేట్ అవ్వదు నాన్న, అది రిటర్న్ చేస్తుంది లోయర్ స్ట్రింగ్ ని, రైట్? చూడనా, ఓకే, ఇట్స్ ఓకే నాన్న, దిస్ నాట్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ హియర్. సి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దీస్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ అన్న, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఏ స్మాల్ లాజిక్ నాన్న. చూడండి, ఒక లాజిక్ చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద గెట్ మెథడ్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద గెట్ మెథడ్? టెల్ మీ. What is the purpose of the get method nana? If the element is there, ఏమవుతుందన్నా ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుందా? ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుందన్నా? ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ నన్నా, ఇఫ్ ద కీ ఈజ్ నాట్ దేర్, నన్ రిటర్న్ చేస్తుందన్నా? ఎస్ ఆర్ నో? నన్ రిటర్న్ చేస్తుందా? సో నన్ ప్లస్ నేను వేరేది మార్చుకోవచ్చు అన్నా? కెన్ ఐ చేంజ్ దిస్ వాల్యూ? వాల్యూ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా? చూడనా, సో నేను దానికన్నా ఏం చేస్తాను ఇక్కడ బాబు, చూడండి, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, d of నా, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ అన్న, ఇవి మూడు డిలీట్ చేస్తాను చూడనా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ వన్, d dot get of I. సో I వాల్యూ లేకపోతే 0 తీసుకుంటానన్న, రైట్? +1 d of I ఈక్వల్ టు అన్న, దట్స్ ఆల్ అన్న. ఇట్ విల్ సర్వ్ ద సేమ్ థింగ్ బాబు, చూడండి, ఇట్ విల్ సర్వ్ ద సేమ్ థింగ్ అన్న. ఏం బాబు చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నా చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్ అన్న, ఫస్ట్ పైథాన్ వస్తుంది నాన్న, పైథాన్ వస్తుంది కదా. పైథాన్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఏమొస్తుందన్నా? 0 వస్తుంది నాన్న. బాబు, డి ఆఫ్ పైథాన్ లోకి డి ఆఫ్ పైథాన్ అంటే ఏమవుతుందన్నా? సో కీ ఈజ్ నాట్ దేర్, రైట్? కీ లేకపోతే ఏమొస్తుంది? ఇఫ్ ద కీ ఇస్ నన్ వస్తుందా? వాట్ ఐ రోట్ హియర్ 0, రైట్? +1 నాన్న, అంటే డి డాట్ పైథాన్ లోకి +1 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ టైం డి డాట్ గెట్ పైథాన్ అంటే ఏమొస్తుందా? 1 వస్తుందా? ఏనా నెక్స్ట్ టైం పైథాన్ వచ్చినప్పుడు 1 వస్తుందా? 1 కి 1 యాడ్ అయ్యి 2 వస్తుంది కదా ఇక్కడ. ఏం బాబు, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ పైథాన్ వచ్చింది అనుకోండి, ద 2 ఈజ్ కమ్స్ టు హియర్ అండ్ 1 ఈజ్ యాడెడ్ హియర్. గాట్ ఇట్? ఏనా అర్థమైందా? ఏనా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో బై రీప్లేసింగ్ దట్ వాల్యూ, చూడనా, it just these two statements is enough to find the length, all the words frequency. చెప్పాను కదా నీకు, just that is enough నాన్న. now I need to print. ఎలా ప్రింట్ చేయాలంటే నాన్న, పైథాన్ యొక్క కౌంట్ ఇలా ప్రింట్ అంటే వర్డ్, సో వర్డ్ కౌంట్ ప్రింట్ చేయాలి నాన్న. ఇప్పుడంతా లిస్ట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది కదా, నాకు అలాగే వర్డ్ కౌంట్ ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం? ఇలా వర్డ్ కౌంట్ ప్రింట్ చేయాలి నాన్న. టెల్ మీ, ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం చెప్పండి. వర్డ్ కౌంట్ ప్రింట్ చేయాలన్నా. అర్థమవుతుందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏదో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా. ఏనా అర్థమవుతుందా చెప్పేది నేను? ఏనా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద రిప్లై, సో ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ డౌట్. ఇస్ ఇస్ క్లియర్? అర్థమవుతుందా? Yeah. Now tell me how to print this order. ఈ ఆర్డర్లో ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? నార్మల్ గా మనము ఫర్ ఐ ఇన్ ఎస్ అనేసి ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ చేస్తాం నాన్న. ప్రసూన గుడ్ నాన్న.
ఇక్కడ చాలా వేస్ ఉన్నాయి నాన్న. ఫస్ట్ థింగ్ నాన్న, హౌ టు గెట్ ద కీ వాల్యూ పేర్స్. కీ వాల్యూ పేర్స్ కావాలంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి నేను? విచ్ మెథడ్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ హియర్ టు గెట్ ద కీ వాల్యూ పేర్? కీ వాల్యూ పేర్ రావాలంటే ఐటమ్స్ కదా నాన్న. ఏం బాబు చూడండి, ఐటమ్సే కదా. ఫర్ ఐ కామా జే రైట్, లేకపోతే మీరు రాయండి అన్న కీ కామా వాల్యూ పేర్ రైట్ ఇన్ డి డాట్ ఐటమ్స్ ప్రింట్ ఆఫ్ కీ కామా వాల్యూ. ఏం బాబు వచ్చిందా? ఏనా వచ్చిందా? కీ వాల్యూ పేర్ నా ఏం బాబు చూడండి, కీ వాల్యూ పేరు వచ్చింది ఇక్కడ. రైట్ సార్, బానే ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్, is it aligned? Is it aligned అనా? అలైన్ అయినట్టుందా? ఎలా అంటే అలా ఉంది కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ప్రాపర్ ఆర్డర్, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ప్రాపర్ ఆర్డర్, రైట్? నౌ యూ నీడ్ టు ప్రింట్ ద ప్రాపర్ ఆర్డర్ నాన్న. ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేయాలి. ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా? ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో డేటాని ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా? ఎలా ప్రింట్ చేయాలి నాన్న? యా, ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్ ఓకే, బట్ ఎలా? సో నాకు ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలంటే నాన్న, హాయ్ కౌంట్ 1, హలో కౌంట్ 2, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కౌంట్ 4, 3, సో దీని కౌంట్ 5 అలా ప్రింట్ అవ్వాలన్నా. దానికి ఏం చేయాలి నేను? ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? ఇస్ ఇట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ ఓ క్లియర్? అంటే ఇక్కడ చూడనా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద మై రిక్వైర్మెంట్స్. నా రిక్వైర్మెంట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ క్వశ్చన్ పెద్దగా చేస్తున్నాను నేను. రైట్, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అప్ టు నౌ. సో డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? యూ జస్ట్ గెట్ క్లారిఫై హియర్. ఏనా ఇక్కడ క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇస్ దిస్ క్లియర్, రైట్? నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ అన్న. ఓకేనా? మీరు రేపు కోడ్ చెఫ్ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. డి డాట్ సార్ట్ కీసా? వాట్ ఈస్ దట్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు హౌ టు ప్రింట్ దట్ ఫార్మాటిక్ స్ట్రింగ్. చెప్పండి అన్న, ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? చూడనా, కీ వాల్యూ పేర్ రైట్. అన్న ఇక్కడ కీ అనేది ఏంటన్నా? కీ అనేది ఏంటి? స్ట్రింగా లేకపోతే ఇంటీజరా ఏంటి ఇక్కడ? స్ట్రింగ్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఏనా స్ట్రింగే కదా. సో పర్సంటేజెస్, రైట్? సో ఒకవేళ సార్ నాకు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు, కీ అవ్వచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు కదా అంటే గిన, అంటే మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు కదా కీస్. కొన్నిసార్లు ఫ్లోట్ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు ఇంటీజర్ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు అలా ఉండొచ్చు కదా. ఏనా అలా ఉండొచ్చు కదా. దట్ ఈస్ వై ఐ మేక్ దట్ బోత్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్స్ అన్న. ఏమవ్వచ్చు చూడండి, పర్సంటేజెస్ కామా పర్సంటేజెస్. లెట్ us see అవుట్పుట్.
We are getting the output, right? Chunana. Next, I am going to use here 20 nana. So 20 spaces ఇది వస్తున్నాయి మనకు 20 spaces ఇది వస్తున్నాయి. Then this is going to give the 20 spaces, but words are in the right alignment. Words are in the right alignment, right? Words should be in the left alignment, right? ఏం చూడండి. ఎలా నాన్న ఎలా ప్రింట్ చేయాలి నేను ఇక్కడ? బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై కేస్ అన్న. ఈ కేస్ నాది కాదు, ఇలా కాదు నాకు కావాల్సింది. ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి? వర్డ్ తర్వాత ఏనా వర్డ్ తర్వాత సర్టెన్ స్పేసెస్ ప్రింట్ అవ్వాలన్నా. ఎలా? ఇక్కడ నేను 20 యూజ్ చేస్తే అదేమవుతుందంటే నాన్న బాబు, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 యూజ్ చేశాను అనుకోండి, అదేమవుతుందంటే లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అవుతుంది, ఇలా అవుతుంది. ఓకేనా? సరేలే, నేను ఇక్కడ 10 యూజ్ చేద్దాము అనుకుంటే చూడనా, ఐ విల్ గెట్ లైక్ దిస్, ఇలా వస్తుంది. సో వర్డ్స్ అయితే వస్తున్నాయి కానీ వీటి మధ్య ఏమవుతుంది, 10 10 10 మారిపోతుంది అన్న. నాన్న 10 10 యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ 10 ఇక్కడ బాబు అర్థమవుతుందా? టైం వేస్ట్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. చూడ 10 10 యూజ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్, ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ 10 అనేది వచ్చేస్తుంది అన్న. అంటే 10 వర్డ్స్ ఇక్కడ 10 మినిమం అనేది 10 తీసుకుంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ 10 తీసుకుంటుంది. దట్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్. ఇవన్నీ కూడా లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ లో ఉండాలి. ఇదైతే కరెక్ట్ గానే వస్తుంది, వర్డ్స్ అని వచ్చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ నుండి నేను అన్ని స్పేసెస్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఎన్ని స్పేసెస్ ఇవ్వాలి? ఎస్ నాన్న, చెప్పండి ఎలా ఎలా చేయాలి? లోయెస్ట్ వర్డ్ స్పేస్ అన్నా? లోయెస్ట్ వర్డ్ స్పేసా? సో దట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్ అన్న. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో మొత్తం సెర్చ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. అర్థమవుతుందా? ఐ హోప్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ క్లియర్. ఏనా ఎవ్రీవన్? ఐ హోప్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్. ఏనా అర్థమవుతుందా? యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ కాంబినేషన్స్. నాన్న కాంబినేషన్స్ యూజ్ చేసినా కూడా రాదు మనకు. మీరు ఎన్ని యూజ్ చేసినా కూడా, ఏ కాంబినేషన్ యూజ్ చేసినా కూడా యూ డెంట్ గెట్ దట్ వన్ అన్న. అదైతే మీకు అవుట్పుట్ రాదు. కానీ ఎలా చేయాలి
అంటే మాత్రం చూడనా బాబు, ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ అనేది మీరు కాన్స్టెంట్ గా 10 యూజ్ చేస్తున్నారు, రైట్? ఇక్కడ 10 యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, ఈ స్పేసెస్ అనేవి తగ్గిపోవాలన్నా. ఇక్కడ వర్డ్ ను బట్టి ఈ స్పేసెస్ అనేవి తగ్గిపోవాలి, గుర్తుపెట్టుకున్నా. ఇక్కడ వర్డ్ ను బట్టి అంటే వర్డ్ లెంత్ ను బట్టి, కీ లెంత్ ను బట్టి ప్రింటింగ్ అనేది మారిపోవాలి. దట్ ఈస్ ద లాజిక్. బాబు చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఎన్ని స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయాలి, ఇక్కడ 15 కదన్నా, దిస్ షుడ్ బి ఏ కాన్స్టెంట్, సమ్ కే వాల్యూ. ఓకేనా, సమ్ కే వాల్యూ. దట్ ఈస్ ఏ సమ్ కే వాల్యూ. ఓకేనా, అంటే కే వాల్యూ అంటే కే రాయలేం మనము అక్కడ. వి డోంట్ రైట్ ఏ కే అన్న, కే ని డైరెక్ట్ గా రాయలేం మనం అక్కడ, రైట్? దట్ షుడ్ బి ఏ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అన్న, దట్ షుడ్ బి ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న ఇక్కడ ఇలా పెడదాం అన్న, పర్సెంటేజ్ డి అని పెడదాము, చూద్దాం. ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ డి అని పెట్టేసేసి ఇక్కడ 5 పెడదాం అన్న. ఇట్స్ అన్ ఎర్రర్, రైట్? నాట్ ఆల్ ఆర్గ్యుమెంట్ డ్యూరింగ్ ద కన్స్ట్రింగ్ అన్న, అంటే ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు. దిస్ నాట్ వర్క్. సో దిస్ షుడ్ బి ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూవే ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అంటే 5 వర్కౌట్ అవుతుందన్న. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ అనేది నాన్న బాబు, నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ అనేది, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. ఎలా అంటే చూడనా, నేనా పర్సెంటేజెస్ చూడనా, ఇక్కడ బాబు ఇక్కడ చూడనా, కే ఇంటూ చూడనా, సారీ కే ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్, రైట్? సో ఇక్కడ కే అనేది చూడనా 10. బాబు చూడండి, అర్థమైందా? ఇక్కడ కే అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్ అన్న, కే, రైట్? ఏనా చూడండి, అక్కడ కే వాల్యూ అనేది ఎంత ఉండాలంటే కదా, మీ లెంత్ యొక్క స్ట్రింగ్ బట్టి, అంటే కీ యొక్క లెంత్ ని బట్టి ఉండాలన్న, కీ యొక్క లెంత్ ని బట్టి ఉండాలి, రైట్? కీ యొక్క లెంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 లెటర్స్ ఉంది అనుకున్నాను మాక్సిమం అన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 లెటర్స్ ఉంది అనుకున్నాం మన కీ యొక్క లెంత్, అంటే మాక్సిమం వాల్యూ యొక్క అంటే మన 20 లెటర్స్ ఉంది అనుకున్నాం, రైట్? చూడనా, కీ యొక్క లెంత్ అనేది బాబు, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఎన్ని స్పేసెస్ ఉండాలి అంటే చూడనా, వెరీ క్లియర్. నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఎన్ని ఉండాలంటే 20 లెటర్స్ వర్డ్ ఉంటే మీరు ఇంకొక 20ని తీసుకున్నాను, 15 20 తీసుకోండి బాబు. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ అని అంతే. ఎన్ని స్పేసెస్ ఉండాలంటే వర్డ్ యొక్క లెంత్ ఎల్ అనుకున్నానా బాబు, వర్డ్ యొక్క లెంత్ ఎల్ అనుకోండి, వర్డ్ యొక్క లెంత్ ఎల్ అనుకున్నానా. సో కే బాబు ఎలా రాయాలి ఈక్వేషన్ చెప్పండి, ఎన్ని స్పేసెస్ రావాలండి, కే వాల్యూ ఎలా రావాలన్నా? ట్వంటీ మైనస్ ఎల్ నానా, లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ 20 మైనస్ ఎల్ బాబు, 20 మైనస్ ఎల్. ఇక్కడ ఎలా రాయాలి చెప్పండి, ఈక్వేషన్ చెప్పండి అన్న. కే వాల్యూ అన్నిటికీ కామన్ గా ఉండాలి. నో దట్ ఈస్ రాంగ్ నా అనుష, దట్ ఈస్ రాంగ్, నాన్న. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రావాలన్నా అంటే కే వాల్యూ అన్నిటికీ ఈక్వల్ గా రావాలి, అంటే మన స్ట్రింగ్ లెంత్ ని బట్టి. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేస్ అనేవి పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉండాలన్నా. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఒక కీ యొక్క ఇప్పుడు హాయ్ ఉంది నాన్న, హాయ్ 3 వర్డ్స్ వస్తాయి, హలోకి 5 వర్డ్స్ 5 లెటర్స్ వస్తాయి నాన్న, రైట్? ఇక్కడ 3 లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇక్కడ 3 లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు 5 లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ వాల్యూ రావాలన్న, కే అనే వాల్యూ.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 10 అనుకుందాం, 10 స్పేస్ ఇవ్వాలనుకుంటాం. ఇక్కడ నాకు 7 వస్తుంది, ఇక్కడ 5 వస్తుంది నాన్న. బాబు 10 మైనస్ 3 చేస్తే 7 వస్తుంది, 5 మైనస్ 5 చేస్తే 5 వస్తుంది. బట్ నా కే వాల్యూ ఇక్కడ 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 7 అనుకో, ఇక్కడ 5 రావాలి, ఇక్కడ 5 రావాలి. దాన్ని నేనేం చేయాలి? కొద్దిగా మ్యాథమెటికల్గా ఆలోచించండి అన్న. ఒక చిన్న లాజిక్. ఆ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ అనేది ఎన్ని రావాలి అనేది అంతే. చూడనా, కే ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి, లెంత్ ప్లస్ లెంత్ ప్లస్ లెంత్ ప్లస్ అంటే లెంత్ అయితే ఎంత ఉందో ప్లస్ లెంత్, సారీ లెంత్ తర్వాత నాన్న బాబు చూడండి సార్, కే వాల్యూ షుడ్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ కీ. దట్స్ ఓకే నా, దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద లాంగెస్ట్ కీ యాజ్ ఏ 15 లెటర్స్ తీసుకుంటున్నా. 15 లెటర్స్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. 15 లెటర్స్ తర్వాత 5 స్పేసెస్ ఎక్స్ట్రా రావాలి. 15 లెటర్స్ తర్వాత 5 స్పేసెస్ ఎక్స్ట్రా రావాలి. ఇక్కడ ఒకసారి 4 వచ్చాయనుకో అన్న, 4 వచ్చాయనుకో, ఇక్కడ అనేది పెరగాలి కదా, ఈ కౌంట్ అనేది పెరగాలి కదా మనకు. ఈ 15 కంటే ఎక్కువ ఉండేవని ఇక్కడ యాడ్ అయిపోవాలి కదా అన్న. సో టోటల్ గా ఆల్వేస్ 20 ఉండాలి. ఆల్వేస్ 20th క్యారెక్టర్ వచ్చేసి మనకు వాల్యూగా ప్రింట్ అవ్వాలన్న. అది ఎలా వస్తుంది నాకు ఇక్కడ? ఎలా వస్తుంది కే వాల్యూ? సమ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు అన్న లెంత్ ఆఫ్ కీ, నన్ను కొద్దిగా మనం ఆలోచించగలిగితే వస్తుంది నాన్న. లెంత్ ఆఫ్ కీ రైట్, కే ఈక్వల్ టు చూడండి, కే ఈక్వల్ టు కే తర్వాత ఎన్ని స్పేసెస్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే మనకు ఏనా? సారీ, సి ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను అంటే ఆ స్ట్రింగ్ లెంత్ తర్వాత లెంత్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఒక 5 లెటర్స్ వచ్చింది. ఓకేనా, 5 లెటర్స్ వచ్చింది అన్న. లెంత్ అనేది 5 లెటర్స్ వచ్చింది. కానీ నాకు నేను ఎంత స్పేస్ ఇవ్వాలనుకున్నాను? 20 లెటర్స్ స్పేస్ ఇవ్వాలనుకున్నాను. బై డిఫాల్ట్ 20 లెటర్స్ స్పేస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. రైట్, 20 స్పేస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. రైట్, ఒకవేళ ఏమీ లేకపోతే 20 స్పేస్ ఉంటుంది. రైట్, ఏమన్నా ఉంటే ఏంటి అంటే 20 మైనస్ ఎల్ నాన్న. బాబు కే వాల్యూ ఇస్ 20 మైనస్ ఎల్. 20 మైనస్ ఎల్ చూడనా, ఏనన్నా వచ్చిందా? ఏం బాబు, గాట్ ఇట్? ఏనన్నా? Is this clear? Anna, is this clear? Sorry, small network issue. Yeah, is this clear? Anna, chudana, is my voice is clear? Is my voice is clear? Anna, is my voice is clear? Anna, share అయిందా? Is this clear? వినపడుతుందా?
Is my voice is clear? Some network issue, na?